عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر اردو کی مشہور شاعرہ ادا جعفری کی غزل پر مشتمل ہے۔ غزل کے مطلع کا پہلا مصرع ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے۔ ہم غزل پر بھی اظہار خیال کریں گے، لیکن اس سے پہلے ادا جعفری کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز کلام کی خصوصیات۔ 1924 سے 2015 تک کا دور ادا جعفری کا ہے۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ بدایوں ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے 12 سال کی عمر سے ادا بدایونی کے نام سے شاعری شروع کی۔ نور الحسن جعفری سے شادی کرنے کے بعد اپنا قلمی نام ادا جعفری رکھ لیا۔ اختر شیرانی سے شاعری میں اصلاح لی۔ نظم اور نثر دونوں صنفوں میں اظہار خیال کیا، مگر شاعری وجہ شہرت بنی۔ انہوں نے آزاد نظمیں بھی کہیں اور جاپانی صنف سخن ہائیکو میں بھی نام کمایا، مگر وجہ کمال غزل ہے۔ آپ نے متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات و تمغات حاصل کیے، جن میں قومی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ آپ کا انتقال 2015 میں کراچی میں ہوا۔ اب ان کی خصوصیات کلام۔ سب سے پہلے سادگی اور سلاست، سادہ آسان زبان اور نرم انداز ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ہے۔ دلی کیفیات کو الفاظ کا پیکر ادا کرنا انہیں خوب آتا ہے۔ ان کی شاعری کی اگلی خصوصیت فکر و خیال کی تازگی ہے۔ نئی طرز ادا، فکر انگیز خیالات کو انہوں نے کمال احتیاط سے قلم بند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صف اول کی معتبر شاعرات میں انہیں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری کی ایک اور اہم خوبی نسوانی انداز بیان ہے۔ اردو ادب میں شاعرات کی تعداد بہت کم ہے، اور ادا جعفری نے جس زمانے میں شاعری کا آغاز کیا اس وقت شاعرات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ شاعری میں نسوانی انداز بیان کا انہوں نے ہی آغاز کیا۔ فن کی دل آویزی اور حرف و صوت کی دل شگفتگی ان کے ہاں اپنے تمام تر نسوانی جذبات کے ساتھ موجود ہے۔ اب ان کی غزل اور غزل کا پہلا شعر۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ شعر سے ظاہر ہے کہ یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح مجاز مرسل اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ عشق مجازی کے اس شعر میں شاعرہ اپنی دلی آرزو کا اظہار کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا محبوب کبھی تو میرا نام پکارے، اچھائی میں یا برے لفظوں میں، کوئی تہمت، کوئی بہتان یا الزام ہی لگا دے۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ اس کے ہونٹوں پر میرا نام آئے۔ غزل کا دوسرا شعر۔ حیران ہیں لب بستہ ہیں، دل گیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ استعارے کی خوبی نمایاں ہے۔ لفظ غنچے یہاں دل کے معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعرہ اپنی دلی کیفیات کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ حیرانی کا شکار، امید اور نا امیدی کی کیفیات سے دوچار ہوتے ہوئے شاعرہ محبوب کے آنے کی آرزو کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کہیں سے اس کی آمد کی خبر مل جائے، کوئی پیغام آ جائے یا کوئی نامہ بر خوشبو کی مانند چلا آئے۔ غزل کا تیسرا شعر۔ لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ مجاز مرسل کی
खूबी रखने वाले इस शेर में सनत तज़ाद भी नुमाया है। मुसरत और गम के अल्फाज तज़ाद के तर्जुमान हैं। शायरा अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का जायज़ा ले रही हैं और कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशियों के लम्हात मफकूद ही रहे हैं, गमो आलाम मेरा मुकद्दर बने रहे हैं। अब तो यादों में भी गमो आलाम ही सामने नज़र आते हैं। गर्ज़ ये कि मेरी तमाम उम्र परेशानियों में गुजरी और गुज़िश्ता ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाऊं तो दुखों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। गज़ल का अगला शेर। तारों से सजा लेंगे रहे शहर तमन्ना, मकदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए। इस्तिआरा मजाज़े मुरसल और सनत तज़ाद की खूबियाँ इस शेर में नुमाया हैं। सुबह और शाम के अल्फाज सनत तज़ाद के तर्जुमान हैं। तारों को खुशियों के लिए बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है और यहाँ बात हो रही है आरज़ुओं का शहर बसाने की। शायरा का कहना है कि ज़िंदगी का तवील सफ़र गुजार दिया, आगाज़ ही में ना सही आखिरी दौर ही में सही अपने महबूब से मुलाकात का आसरा तो है। शायरा खुशियाँ तलाश करना चाहती हैं, अपनी जन्नत खुद तराशने की कायल हैं। गज़ल का 5वां शेर। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरोबाम ही आए। शेर में मजाज़े मुरसल की खूबी नुमाया है। शायरा का कहना है कि मेरे हम सफ़र मुझसे अलग होकर रास्ता तब्दील कर चुके, अब मैं उनसे जुदा होने का क्या शिकवा करूं। खुद मेरा यह हाल है कि हर जगह महबूब का एहसास होता है। मैं ज़िंदगी के सफ़र में जो भी रास्ता इख्तियार करूं, मुझे महबूब के दरो दीवार ही सामने दिखाई देते हैं। राह मोहब्बत को तर्क करने की कोशिश भी इस ज़िम्न में कारगर साबित ना हुई, अगरचे दोस्त अहबाब भी इन कोशिशों में शामिल रहे। गज़ल का अगला शेर। थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बे नाकाम ही आए। मजाज़े मुरसल इल्मे बयान की खूबी शेर में नुमाया। शायरा का कहना है कि तमाम तमन्नाएं और आरजुएं बेसुध साबित हुईं। मुझे इश्क में नाकामी का सामना करना पड़ा। आरजुए नातमाम के हवाले से शायरा मायूसी का इजहार कर रही हैं। रहे इश्क में हसरत और नाकामी ही मुकद्दर ठहरी। अब ये जज्बा और ये नाकामियां ही मेरी ज़िंदगी का हासिल हैं। गज़ल का आखिरी शेर। बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेशा ये अंजाम ही आए। शेर गज़ल का मक्ता है क्योंकि इसमें शायरा ने अपना तखल्लुस अदा इस्तेमाल किया है। शेर में इल्मे बयान की खूबी मजाज़े मुरसल नुमाया नज़र आती है। शायरा अपने जज्बा इश्क का अहवाल बयान कर रही हैं और कहती हैं कि अगर इस जज्बे का अंजाम मालूम हो जाए तो इस दश्त का कोई भी मुसाफिर ना बने, क्योंकि इसका अंजाम बिलाखिर हसरत, नाकामी और नामुरादी है। इश्क के रास्ते के मुसाफिर अंजाम से बेखबर होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि ये रास्ते आखिरकार जुनू की तरफ जाते हैं। अगर अहले इल्म को इस रास्ते के अंजाम का पहले से पता चल जाए तो इस इश्क के सहरा की साख बाकी ना रहे, लेकिन इस रास्ते के मुसाफिर इसके अंजाम के अंदेशों से बेखबर होते हैं। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ मेरा आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।